دوستو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 قبل از مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی، البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مضری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر 13 ذی الحج کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ دوستو اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحج کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفے کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا تھا۔ پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور مینا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ مینا کی وحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے خاندان بنو سعد بن زید مناتا کی طرف منتقل ہو گیا۔ نمبر 2، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب روانگی۔ دوستو یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ دوستو یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ دوستو مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ دوستو قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرہ کے ایک شخص ربیہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبشیہ خزائی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ دوستو جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس کے بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی تو اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کے بجائے میں کعبے کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاعہ کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبے کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو ابشان خزائی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو غبشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبے کی تولیت خرید لی، لیکن خزاعہ نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاعہ اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا؟
फरीकैन में सख्त जंग छिड़ गई और तरफैन के बहुत से आदमी मारे गए। इसके बाद सुलह की आवाजें बुलंद हुई और बनु बकर के एक शख्स यामर बिन औफ को हाकिम बना दिया गया। यामर ने फैसला किया कि खज़ाआ की बजाय कुसई खाना काबा की तौलियत और मक्का के इक़्तिदार का ज्यादा हकदार है। नेज़ कुसई ने जितना खून बहाया है सब रायगा करार देकर पांव तले रोंद रहा हूँ। अलबत्ता खुज़ाआ और बनु बकर ने जिन लोगों को कत्ल किया है उनकी दियत अदा करें और खाना काबा को बिला रोक टोक कुसई के हवाले कर दी। दोस्तों, इसी फैसले की वजह से यामर का लक़ब शदाख पड़ गया। शदाख के मायने हैं पांव तले रोंदने वाला। इस फैसले के नतीजे में कुसई और कुरैश को मक्का पर मुकम्मल नफूज और सियादत हासिल हो गई और कुसई बैतुल्लाह का दीनी सरदार बन गया, जिसकी ज़ियारत के लिए अरब के गोशे गोशे से आने वालों का तांता बंधा रहता था। मक्का पर कुसई के तसल्लुत का यह वाकया 5वीं सदी ईस्वी के वक्त यानी 440 ईस्वी का है। दोस्तों, कुसई ने मक्का का बंदोबस्त इस तरह किया कि कुरैश को अतराफे मक्का से बुलाकर पूरा शहर उन पर तकसीम कर दिया और हर खानदान की बुदोबाश का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को नेज़ आले सफवान, बनु अदवान और बनु मर्रा बिन औफ को उनके मनासब पर बरकरार रखा, क्योंकि कुसई समझता था कि यह भी दीन है जिसमें रद्दो बदल करना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, कुसई का एक कारनामा यह भी है कि उसने हरमे काबा के शिमाल में दारुल नदवा तमीर किया। उसका दरवाज़ा मस्जिद की तरफ था। दोस्तों, दारुल नदवा दर हकीकत कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुल नदवा के बड़े एहसानात हैं, क्योंकि ये उनकी वहदत का जामन था और यहीं उनके उलझे हुए मसाइल बहुस्नो खूबी तय होते थे। दोस्तों, कुसई को सरबराही और अजमत के काफ़ी मज़ाहर हासिल थे, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है। नंबर 1, दारुल नदवा की सदारत। दोस्तों, जहां बड़े बड़े मामलात के मुतालिक मशवरे होते थे और जहां लोग अपनी लड़कियों की शादियां भी करते थे। नंबर 2, यानी जंग का परचम कुसई ही के हाथों बांधा जाता था। नंबर 3, हजाबत यानी खाना काबा की पासबानी। इसका मतलब यह है कि खाना काबा का दरवाज़ा कुसई ही खोलता था और वही खाना काबा की खिदमत और कलीद बरदारी का काम अंजाम देता था। नंबर 4, सकाया यानी पानी पिलाना। इसकी सूरत यह थी कि कुछ हौज में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर इसे शीरी बना दिया जाता था। जब हुजाज मक्का आते थे तो इसे पीते थे। नंबर 5, रिफादा यानी हाजियों की मेज़बानी। इसके मायने ये हैं कि हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था, इस मकसद के लिए कि कुसई ने क्रैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर रखी थी, जो मौसम हज में कुसई के पास जमा की जाती थी। कुसई इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता था। जो लोग तंग दस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता था, वो यही खाना खाते थे। दोस्तों, ये सारे मुनासब कुसई को हासिल थे। कुसई का पहला बेटा अब्दुलदार था, मगर उसके बजाय दूसरा बेटा अब्दुल मनाफ कुसई की जिंदगी ही में शर्फ व सियादत के मुकाम पर पहुंच गया था। इसलिए कुसई ने अब्दुलदार से कहा कि ये लोग अगरचे शर्फ व सियादत में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हें इनके हम पल्ला करके रहूंगा। चुनांचे कुसई ने अपने सारे मुनासब और अजाजात की वसीयत अब्दुलदार के लिए कर दी, यानी दारुल नदवा की रियासत, खाना काबा की हजाबत, लिवा, शिकायत और रिफादा सब कुछ अब्दुलदार को दे दिया। चूंकि किसी काम में कुसई की मुखालफत नहीं की जाती थी और ना उसकी कोई बात मुस्तरद की जाती थी, बल्कि उसका हर इकदाम उसकी ज़िंदगी में भी और उसकी मौत के बाद भी वाजिबुल इत्बाए दीन समझा जाता था। इसलिए उसकी वफात के बाद उसके बेटों ने किसी नज़ा के बगैर उसकी वसीयत कायम रखी। लेकिन जब अब्दे मनाफ की वफात हो गई तो उसके बेटों का इन मनासब के सिलसिले में अपने चचेरे भाइयों यानी अब्दुलदार की औलाद से झगड़ा हुआ। उसके नतीजे में क्रैश 2 ग्रोहों में बट गई और करीब था कि दोनों में जंग हो जाती, मगर फिर इन्होंने सुलह की आवाज़ बुलंद की और इन मनासब को बहम तकसीम कर लिया। चुनांचे शिकायत और रिफादा के मनासब बनु अब्दे मनाफ को दिए गए और दारुल नदवा की सरबराही, लिवा और हजाबत बनु अब्दुलदार के हाथ में रही। फिर बनु अब्दे मनाफ ने अपने हासिल शुदा मनासब के लिए कुरा डाला तो कुरा हाशिम बिन अब्दे मनाफ के नाम निकला। लिहाजा हाशिम ही ने अपनी ज़िंदगी भर शिकाया व रफादा का इंतज़ाम किया। अलबत्ता जब हाशिम का इंतकाल हो गया तो उनके भाई मुत्तलिब ने इनकी जानशीनी की, मगर मुत्तलिब के बाद उनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने
जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ये मनसब संभाल लिया और उनके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीन हुई। यहाँ तक कि जब इस्लाम का दौर आया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब इस मनसब पर फाइज थे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और मनासब भी थे जिन्हें कुरैश ने बहम तकसीम कर रखा था। इन मनासब और इंतजामात के जरिए कुरैश ने एक छोटी सी हुकूमत बल्कि हुकूमत नमा इंतजामिया कायम कर रखी थी, जिसके सरकारी अदारे और तश्कीलात कुछ इसी ढंग की थीं जैसी आजकल पार्लिमानी मजलिसें और अदारे हुआ करते हैं। इन मनासब का खाका कुछ इस तरह से है। नंबर 1, इसार यानी फालगिरी और किस्मत दरियाफत करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे, इनकी तौलियत। दोस्तों, ये मनसब बनु जमा को हासिल था। उसके बाद नंबर 2, मालियात का नज़म यानी बुतों के तकर्रुब के लिए जो नजराने और कुर्बानियाँ पेश की जाती थी, उनका इंतज़ाम करना। नेज़ झगड़े और मुकदमात का फैसला करना। दोस्तों, ये काम बनु सहम को सौंपा गया था। नंबर 3, शुरा। दोस्तों, ये अजाज बनु असद को हासिल था। नंबर 4, अशनाक यानी दियत और जर्मानों का नज़म। दोस्तों, इस मनसब पर बनु तैम फायज थे। नंबर 5, अकाब यानी कौमी परचम की अलम बरदारी। दोस्तों, ये बनु उमैया का काम था। नंबर 6, कबा यानी फौजी कैंप का इंतजाम और शहसवारों की क़यादत। दोस्तों, ये काम बनु मखजूम के हिस्से में आया था। नंबर 7, सफारत। दोस्तों, ये बनु अदी का मनसब था। दोस्तों, हम कहतानी और अदनानी कबाइल के तर्क वतन का जिक्र कर चुके हैं और बतला चुके हैं कि पूरा मुल्क अरब इन कबाइल के दरमियान तकसीम हो गया था। इसके बाद इनकी इमारतों और सरदारियों का नक्शा कुछ यूं था कि जो कबाइल हीरा के इर्द गिर्द आबाद थे, इन्हें हुकूमत हीरा के ताबे माना गया, और जिन कबाइल ने बादियतुल शाम में सकूनत इख्तियार की थी, इन्हें गस्सानी हुक्मरान के ताबे करार दिया गया। मगर ये मातहती सिर्फ नाम की थी, अमलन न थी। इन 2 मकामात को छोड़कर अंदरूने अरब आबाद कबाइल बहरे तौर आज़ाद थे। दोस्तों, इन कबाइल में सरदारी का निज़ाम राइज था। कबीले खुद अपना सरदार मुकर्रर करते थे और इन सरदारों के लिए उनका कबीला एक मुख्तसर सी हुकूमत हुआ करता था। सियासी वजूदो तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद कबायली वहदत पर मबनी असबियत और अपनी सरजमीन की हफाजत और दिफा के मुश्तरका मफादात थे। कबायली सरदारों का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों जैसा था। कबीला सुलह जंग में बहरहाल अपने सरदारों के फैसले के ताबे होता था और किसी हाल में उससे अलग थलग नहीं रह सकता था। सरदार को वही मुतलकल अनानी और इस्तबदाद हासिल था जो किसी डिक्टेटर को हासिल हुआ करता है। हत्ता के बाज़ सरदारों का ये हाल था कि अगर वो बिगड़ जाते तो हज़ारों तलवारें ये पूछे बगैर बेनियाम हो जाती कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। ताहम चूंकि एक ही कुंबे के चचेरे भाइयों में सरदारी के लिए कशाकश भी हुआ करती थी, इसलिए उसका तकाजा था कि सरदार अपने कबायली अवाम के साथ रवादारी बरते, खूब माल खर्च करे, मेहमान नवाजी में पेश रहे, करम और बुर्दबारी से काम ले, शुजाअत का अमली मुजाहरा करे और गैरतमंदाना उमूर की तरफ से दिफा करे, ताकि लोगों की नज़र में अमूमन और शुअरा की नज़र में खुसूसन खूबियों कमालात का जामे बन जाए। क्योंकि शुअरा उस दौर में कबीले की ज़बान हुआ करते थे और इस तरह सरदार अपने मद्दे मुकाबल हजरात से बुलंदो बाला दर्जा हासिल कर ले। दोस्तों, सरदारों के कुछ मखसूस और इम्तियाजी हकूक भी हुआ करते थे, जिन्हें एक शायर ने यूं बयान किया है, जिसका तर्जमा है, हमारे दरमियान तुम्हारे लिए माले गनीमत का चौथाई है और मुंतखब माल है, और वो माल है जिसका तुम फैसला कर दो और जो सरे राह हाथ आ जाए और जो तकसीम से बच रहे। दोस्तों, जजीरतुल अरब की हुकूमतों और हुक्मरानों का तो जिक्र हो चुका है। बेहतर होगा कि अब हम उनके किसी कदर सियासी हालात का भी जिक्र कर दें। जजीरतुल अरब के वो तीनों सरहदी इलाके जो गैर मुमालिक के पड़ोस में पड़ते थे, उनकी सियासी हालत सख्त इज़्तिराबो इंतशार और इंतहाई जवालो इन्हितात का शिकार थी। इंसान मालिक और गुलाम या हाकिम और महकूम के 2 तबकों में बटा हुआ था। सारे फ़वाइद सरबराहों और खुसूसन गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ गुलामों के सर था। इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि रियाया दर हकीकत एक खेती थी जो हुकूमत के लिए महासल और आमदनी फराहम करती थी, और हुकूमतें इसे लज्जतों, शहवतों, ऐशरानी और जुल्म जोर के लिए इस्तेमाल करती थी, और इन पर हर तरफ से जुल्म की बारिश हो रही थी, मगर वो हरफ शिकायत जबान पर ना ला सकते थे।
بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے، انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ دوستو، جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شرازہ منتشر تھا۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات، مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راستے پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ دوستو، اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلاتوں شدائد میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دینوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں۔ لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔